जगह गाड़ी में बैठे तो पैदल चलती रहे तो हाँ लेडीज लोग बहुत काम एक साथ करती हैं। సరే माझी हाँ बोलो माझी के लिए हाँ मैं हाँ तेलुगु में हूँ गणपति गजमुखुडे गम गणा गण गम गणेशा गम गणा गण गम गम गणा गण गम गणेशा गम गणा गण गम భజనతో భక్తి చూపు పొంగిపోతడే గం గణ గణ గం గణేశ గం గణ గణ గం గం గణ గణ గం గణేశ గం గణ గణ గం మట్టితో నిన్ను చేసి చెట్టి మండపమేసి అడవికి పోయి పూలు పండ్లు తెచ్చినం పూల మాలేసి పులిహోర నైవేద్యం పెట్టి మొక్కి నీ ముందు గుంజుళ్ళు తీసినం మంచు కరిగింది ప్రభు ఇలా గొంతు వణికింది పిలుపు నీయనా ప్రభు నీ దోవ పడవున కువ కువల స్వాగతము నీ కాలి అలికిడికి మెలకువల వందనము తెలి మంచు కరిగింది తలుపు తీయనా ప్రభు మరి మరి నిన్నే మురళిడ మరి మరి నిన్నే మురళిడ మరి మరి నిన్నే మురళిడ మనసున దయరాదు మరి మరి నిన్నే మురళిడ మనసున దయరాదు మరి మరి నిన్నే మురళిడ నీ మనసున దయరాదు మరి మరి నిన్నే మురళిడ నీ మనసున దయరాదు మరి మరి నిన్నే మురళిడ కరి మొరావిని సరగుణ జనని కరి మొరావిని సరగుణ జనని కరి మొరావిని సరగుణ జనని కరి మొరావిని సరగుణ జనని కారణమేమి సర్వాంతర్యామి కారణమేమి సర్వాంతర్యామి కారణమేమి సర్వాంతర్యామి మరణమేమి సర్వాంతర్యామి మరి మరి నిన్నే మురళిడ నీ మనసున దయరాదు మరి మరి నిన్నే మురళిడ కరుణతో ధ్రువుని కరుణతో ధ్రువుని ఎడుత నిలిచిన కథ విన్నానయ్యా కరుణతో ధ్రువుని ఎడుత నిలిచిన కథ విన్నా
ದಿಕ್ಕನೆ ವೀರನಯ್ಯ ತಾನನು ನೆಲೆಯು ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸನ್ನುತ ಕರಮುಗ ದಿಕ್ಕನೆ ವೀರನಯ್ಯ ಮರಿಮರಿ ನಿಲ್ಲೆ ಮುಗಲಿಡ ನಿರ್ಮಲ ಸೂರದಯರಾದು ಮರಿಮರಿ ಮುರಳಿಡ ಪದನೀರ ಮಗದ ಮರಿ ಮರಿ ನಿನ್ನೆ ಪದನಿದಮ ಪದನಿದಮ ಪದ ಮಗದ ಮರಿ ಮರಿ ಮಪದ ಮಪದ ಪದನಿ ಪದನಿ ಧನಿ ಧನಿ ಮಗದ ಮರಿ ಮರಿ ಪದನಿ ದಮ ಪದನಿ ಸರಿ ಸ ಪದನಿ ದಮ ಪದ ಮಗದ ಮರಿ ಮರಿ ರಿ ಗ ಮ ಪದನಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಮಗದ ಸರಿ ದ ಸರಿ ದ ಮ ಮಗದ ಮರಿ ಮರಿ ಗ ಮ ಪದ ಮ ಪದನಿ ಸರಿ ಗ ಸರಿ ದ ಮ ಪದನಿ ದ ಸರಿ ನಿ ದ ದ ಮಗ ಮರಿ ಮರಿ ಮ ಪದನಿ ದ ಮ ಪದನಿ ಸನಿ ದ ಮ ಪದ ಮಗದ ಮರಿ ಪದನಿ ದ ಮ ಪದನಿ ದ ಮ ಪದನಿ ದ ಮ ಪದ ಮಗದ ರಿ ಗ ಮ ಪದ ಮಗ ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ಮ ಪದನಿ ದ ಮ ಪದನಿ ದ ಮಗ ಸರಿ ಗ ಮ ಪದನಿ ದ ಮ ಪದನಿ ಸ ನಿ ದ ಮ ಪದನಿ ಸರಿ ಗ ಸರಿ ಗ ಸರಿ ಗ பாடறியேன் படிப்பறியேன் பள்ளிக்கூடம் தானறியேன் பாடறியேன் படிப்பறியேன் பள்ளிக்கூடம் தானறியேன் ஏடறியேன் எழுத்தறியேன் எழுத்துவத நானறியேன் பாடறியேன் படிப்பறியேன் பள்ளிக்கூடம் தானறியேன் ஏடறியேன் எழுத்தறியேன் எழுத்துவத நானறியேன் எட்டுல எழுதவில்லை எழுதி வச்சு பழக்கம் இல்லை எட்டுல எழுதவில்லை எழுதி வச்சு பழக்கம் இல்லை இலக்கணம் படிக்கவில்லை தலக்கணமும் எனக்கு இல்லை படறியே படிப்பறியே பள்ளிக்கூடம் தானறியே ஏழறியே எழுத்தறியே எழுதுவத நானறியே எட்டுல எழுதவில்லை எழுதி வச்சு பழக்கம் இல்லை இலக்கணம் படிக்கவில்லை தலக்கணமும் எனக்கு இல்லை படறியே படிப்பறியேன் பதனி ராமக சரி பாடறியேன் படிப்பறியேன் சாரி ராம பத மக சரி படறியேன் மபதனி சாரி தனி ராம பதனி ராமக ச பாடறி தனி ராம பதனி சரி கம சரி ராம பதனி ராமக சரி சரி பாடறி பதனி தனி சரி தனி ராம பத மபதனி ராம மக சரி பாடறியே தனி ராம பத பதனி தனி ராம சரி ராம பதனி சரி சரி ராம பத மக சரி பாடறியே மபத பதனி தனி தா நிதனி தனி சரி கத நிதனி நிதனி தன மத மம மக சரி பாடறியே தனி ராம பத பதனி சரி ராம சரி ராம பனி ராம கத மரி மரி சரி மம பதனி சனி ராம பதனி சனி ராம க சனி சரி பாடறியே சரி ராம பதனி சரி சரி ராம சனி ராம பதன மரி மரி மபதனி சரி தனி ராம பதனி சரி தனி ராம கத மரி மரி தனி ராம பதனி தனி ராம பதனி ராம பத மக பரமகரி கம கரி கம பத மக சரி கம பதனி தம க சரி கம
పదని దని రమ పదని రమ పదని రమ పదని స ని రమ పదని రమ సరి గ దని దని రమ పదని స ని రమ పదని సరి గ సరి గ సరి గ సని ద మ పదని సరి సరి గ సని ద మ పదని సరి గ సరి సరి గ మ గ సరి గ సని ద మ పదని దని సరి గ సని ద మ పద సరి గ మ పదని దని ద మ పదని స పదని దని సరి గ మ మ గ జ మ గ సని ద గ స ని ద మ మ ప దని స ప గ సని ద గ స ని ద మ పద ద మ గ ద సరి గ మ ప రి గ మ ప ద మ ప దని స సరి గ మ ప రి గ మ ప ద మ ప దని సరి మ గ సని ద గ స ని ద మ ప ద మ గ మ గ సని ద గ స ని ద మ ప ద మ గ ద మ రి మ రి గ రే మ గ రి గ ని మ సు ర గ య మరి మరి నిన్నే మురళి आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा शिवम सत्यम सुंदरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा शिवम सत्यम सुंदरा శివుడు సర్వమంగళ స్వరూపంతో ఉంటాడాయన. ఉండి అన్ని ప్రాణులకు కూడా విశేషమైనటువంటి ఉపకారం చేస్తూ ఉంటాడు. అంత గొప్పగా పరమశివుడు వెలిసినటువంటి క్షేత్రం అరుణాచలం. మనం ఎక్కడికైనా శైవ క్షేత్రానికి వెడితే ఆ శివాలయంలో ఉండేటటువంటి శివలింగం ఏదుంటుందో దాన్ని మాత్రమే ప్రధానమైన శివస్వరూపంగా భావన చేస్తాం. ఉదాహరణకి మీరు కంచి వెళ్ళారనుకోండి, ఏకాంబరీశ్వరలింగము అని ఆ కాంచీపురంలో ఉండేటటువంటి పృథివీలింగమే గొప్పది. ఆ పృథివీలింగ దర్శనం ప్రధానంగా చేస్తాం. మిగిలినవన్నీ కూడా పరివార దేవతలు ఇతరమైనటువంటి లింగాలు ఉంటాయి శివాలయంలో. కానీ ప్రధానమైన లింగం కాంచీపురంలో పృథివీలింగం. ఆ శివలింగాన్ని దర్శనం చేస్తాం. శివస్వరూపంలో అపారమైన శక్తి విస్ఫోటనం అలా ఇచ్చేయగలిగింది ఏది అంటే దక్షిణామూర్తి ఒకటే. ఒకవేళ మీరు కళ్ళు మూసుకుని విడలేకపోతున్నానండి, అలా నాకు జ్ఞాపకం రావట్లేదు, ఏవేవో గుర్తొచ్చేస్తున్నాయి అన్నారనుకోండి, కళ్ళు తెరిచే మీరు ఆ పాదం పైకెత్తినట్టు, మీరు పళ్ళెం పెట్టినట్టు, మల్లెపూలలో పాదం పెట్టినట్టు, మీ భార్య పోస్తున్నట్లు, మీరు కడుగుతున్నట్లు ఊహ చేస్తూ ఉంటే మీరు మనస్సుతో చేస్తున్న రచన మానస పూజ అవుతుంది. మానస పూజ ధ్యానంలోకి తీసుకెళ్తుంది. తర్వాత నేను మీకు ఒక యథార్థం చెప్తున్నాను, నన్ను నమ్మండి. మీరు అలా చేయడం మొదలు పెట్టాలి తప్ప
నేను ఇవాళ దక్షిణామూర్తి పాదం మీద చెయ్యి పెట్టి మీకు నిజం చెప్తున్నాను, మీరు కడిగిన నీళ్లు కైలాసంలో పరమశివుడి పాదం తడుపుతాయి. ఒక్కసారి ధ్యానం చాలు జీవితాన్ని గట్టెక్కించేస్తుంది, అంత గొప్పది. ఆ స్తోత్రాన్ని మౌనంగా చక్కగా మీరు లోపల చదువుకోవడం మొదలుపెట్టారనుకోండి, 15 నిమిషాలు భగవంతుడి ముందు కూర్చోవడం అలవాటు చేస్తే మీకు నేను ఒక పరమ సత్యం చెప్తున్నా. ఒకసారి ధ్యానం, అందులో ఉన్నటువంటి శాంతి రుచి మనసు పట్టేస్తే మీకు తెలియకుండానే మీరు రైల్లో వెడుతూ ఉండండి, మీరు ఎక్కడన్నా కూర్చోండి, మీకు తెలియకుండా మీరు దక్షిణామూర్తిని ధ్యానం చేసేసుకుంటారు. మీకు తెలియకుండా దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం చదివేస్తుంటారు. మీకు అంగరక్ష. అది అలా వెనక్కి వెళ్ళిపోతే మీకు ప్రశాంతంగా ఉండడం అలవాటు అయిపోయింది అనుకోండి. ఆఖరికి ఇంజెక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా, నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంజెక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు అన్న మాట ఎందుకు వాడానంటే, మీకు మనసు ఖేదపడేటటువంటి సమయంలో కూడా అలవాటైపోయి మనసు ఆదేశాన్ని బుచ్చుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. గజవదనా గణనాథ ప్రభు సంకటహరణ భవభయహరణ వేద విధాయక మోదకహస్తా విద్యాదాయక హే మమ బంధు గజవదనా గణనాథ ప్రభు పూర్వకాలంలో ద్రవిడ దేశంలో ఒక రాజ్యం ఉండేది. ఆ రాజ్యంలో ఒక శివాలయంలో ఒక అర్చకుడు పరమశివుణ్ణి నమ్ముకుని అర్చకత్వం చేశాడు. అర్చకత్వం అంటే మామూలుగా చేసింది కాదు, ఆయన ఉన్నాడు అని నమ్మి అర్చకత్వం చేశాడు. బ్రహ్మాండమైనటువంటి కరువు వచ్చింది. ఆ ఊళ్ళో ఇంక ఎవరు బతకలేక ఇంక ఈ ఊరు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నామని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. ఆ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఒక గమ్మత్తు ఉంటుంది. చాలా తేలికైనవి, అమ్ముకుంటే అన్నం దొరికేవి ఉంటాయో పట్టుకెడతారు, బరువు అయినది వదిలిపెట్టేస్తారు. మళ్ళీ మంచి రోజులు వస్తే మనం వచ్చేటప్పటికి ఉంటాయి. ఇక మంచి రోజులు రాకపోతే ఈ ఊరికి మనకి బాంధవ్యం తీరిపోయిందని వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు ఆవుల్ని గేదెల్ని తీసుకెళ్లరు. ఎందుకు తీసుకెళ్లరో తెలుసా అండి? తమ కడుపు నిండడానికే మార్గం లేదు, ఇంకా వాటిని ఏం మేపుతారు. కాబట్టి కరువు వచ్చినప్పుడు ఆవుల్ని గేదెల్ని ఇంకా పోషించలేక ముందు నీరు పోయలేరు, కాబట్టి వాటిని వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతారు. అలా వెళ్ళిపోయారు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ. ఈ శివాలయంలో అర్చకుడు అన్నారు, నువ్వు కూడా వచ్చేసేయి మాతో అన్నారు. అంటే ఆయన అన్నాడు, నేను వెళ్ళిపోతే శివుడికి అన్నం ఎవరు పెడతారన్నారు. ఇది భక్తి. అందరూ వదిలిపెట్టేశారు ఊరు. ఈయన వదిలిపెట్టేయచ్చు, కానీ ఈయన బతకడం కాదు, ఆ గుళ్ళో శివుడు బతకాలి. అందరినీ బతికించేవాడు అందరినీ ఊరి నుంచి పంపించేస్తున్నాడు, వాడికి దయలేనప్పుడు నేనెందుకు ఉండాలన్నాడు. ఆయన అలా అనలేదు, వాడికి నేను అన్నం పెట్టాలన్నాడు. ఇదే భక్తి అని ఉండిపోయాడు. అందరూ వెళ్ళిపోయారు. ఈయన ఊరు మొత్తం మీద ఒక్కడే ఉండడం అంటే మీరు ఆలోచించండి ఎలా ఉంటుందో. ఇప్పుడు పక్కింటికి వెళ్ళి అడుగుదాం అంటే కూడా ఎవరు లేడు, మాట్లాడడానికి కూడా ఎవడో ఉన్నాడు. ఎవరున్నారు? శివుడే ఉన్నాడు అంతే, నమ్ముకున్నాడు. ఆయనకే చెప్తున్నాడు, అందరూ వెళ్ళిపోయారయ్యా, నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను, నీకోసమే ఉన్నాను. నేను వెళ్ళిపోతే నీకు ఇంత ముద్దెట్టేవాడు లేడు, ఇంత ముద్దెడదామని ఉన్నాను, నాకు దొరికితే నీకు సగం పెడతాను, నాకు దొరకడం మానేసింది అనుకో ఇద్దరం వస్తుంది అని చెప్పాడు. శివుడి మనసు కదిలిపోయింది. ఇదండి భక్తి అంటే. నేను అందుకే తరచూ ఒక మాట చెప్తా, భక్తి అంటే మనసు విప్పి భగవంతునితో మాట్లాడుతా. ఓ స్తోత్రాలు చదివేయడమును ఇలా 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 యాక్షన్ 500 భక్తి అంటారు. మనసు విప్పి భగవంతుడితో ఉన్నట్టు నిలబడి నిజాయితీగా ఉండుతా, దానికి భక్తి అని పేరు. నిరంతరానుసంధానము ఈశ్వరుడితో. అది తైలధార పాత్రలోంచి పాత్రలోకి పడ్డట్టు పడుతూనే ఉండాలి. కాబట్టి చూడండి, ఇప్పుడు కదిలింది ఈశ్వరుడి గుండె. ఆయన అన్నాడు, ఒరే నువ్వు అక్కడివి నా కోసం ఉండిపోయావు, ఫోన్లో పంచి నీకు చాలా డబ్బు వచ్చే మార్గం ఒకటి చెప్తాను. నేను ఒక శ్లోకం ఒకటి రాసిస్తాను. ఈ రాజ్యానికి ఉన్నటువంటి ప్రభువు చాలా సాహిత్యమునందు మక్కువ కలిగినటువంటి వాడు. కాబట్టి ఆయన నువ్వు పట్టుకెళ్ళి ఈ శ్లోకం చెప్తే చాలా సంతోషించి నీకు కానుకలు ఇస్తాడు. నువ్వు ఆ కానుకలు తెచ్చుకుని దానితో నువ్వు బతుకు, నాకు నైవేద్యం పెట్టు అన్నాడు. అంటే అలాగే అంగీకరించి ఆ గుడిలో ఉండేటటువంటి అర్చకుడు ప్రభువు దగ్గరికి వెళ్ళి పరమశివుడు రాసిచ్చినటువంటి పత్రాన్ని తీసి ఆ పద్యాన్ని చదివాడు. సింధుర రాజగమనాథమ్మిల్ల బంధంబు సహజ సుగంధంబు. అందులో ఉంది, పార్వతీదేవి యొక్క కేశపాశము సహజమైనటువంటి సువాసనతో కూడి ఉంటుంది. సింధుర రాజగమనాథమ్మిల్ల బంధంబు సహజ సుగంధంబు. నీ వెంట వచ్చేది అంటే నువ్వు పెట్టినది ఉందో ఆ పుణ్యం ఒక్కటే వస్తుంది. ఇది తెలుసుకుని ఇచ్చేటప్పుడు అహంకారంతో ఇవ్వకు.
నా అదృష్టం ఇవ్వగలుగుతున్నాను. రేపు పొద్దున్న సన్యాసి వస్తాడు, భవతి విక్షాం దేహి, నీ అదృష్టం గృహస్థువి పెట్టు. ఓ బ్రహ్మచారి వస్తాడు, పెట్టు. ఇచ్చేటప్పుడు శ్రియాదేయం, నీకు భగవంతుడు ఎంత ఐశ్వర్యం ఇచ్చాడో దానికి తగినట్టు శ్రియాదేయం పడుతుంది. ఎంతమంది ఎన్ని కర్ణుడు సహజ కవచకుండలాలు పోషించాడు, శివి చక్రవర్తి తొడ పోసి మాంసం ఇచ్చాడు. నేనే ఇస్తున్నాను, 11 రూపాయలు ఇవ్వడానికి ఫోటో కావాలా అని సిగ్గుపడుతూ, శాస్త్రం చెప్పినట్టు ఇస్తున్నానా అని భయపడుతుంది. మట్టమట్టమట్టమన్నినాదమట్టమన్వయం చకార చండ తాండవం తనూతు న శివం 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 శివం. జటాకటాహ సంభ్రమ భ్రమన్యలింప నిర్జరీ విలోల వీచి వల్లరీ విరాజమాన మూర్ధని కత్త కత్త కచ్చలల్లలాట పట్ట పావకే కిశోర చంద్రశేఖరే రతి ప్రతిక్షణం ధరాధరేంద్ర నందిని విలాస బంధు బంధురస్వరత్తి కంత సంపతి ప్రమోద మాన మానస కృపా కటాక్ష ధోరణి నిరుద్ధ దుర్ధర పది క్వచిత్ దిగంబరే మనో వినోదమే తు వస్తుని. జటాభుజంగ పింగళ స్ఫురత్ఫణామణి ప్రభాకరంబ కుంకుమంత్రమబ్గలిత్య దివ్యముఖే మదాంత సింధుర స్ఫురత్వ గుత్తరీయ మేధురే మనో వినోదమద్భుతం బిభర్తి భూత భక్తరీ. ఓం నమః శివాయ. సదాశివం భజామ్యహం సదాశివం భజామ్యహం. ఓం నమః శివాయ. సహస్రలోచన ప్రభుత్వం செய்த பிழைகளெல்லாம் பொறுப்பாயம்மா, நான் செய்த பிழைகளெல்லாம் பொறுப்பாய்.
அண்ணலாயிருக்கும் அடியார் தங்கள் அள்ளல் சொன்னக்கால் வாழா சூழலை விளக்கே சுடிகுழ பனைமலை மணந்தை பாதியே பெற்றோர்களோ முன்னோர்களோ அவர்கள் நமக்காக அவர்களுடைய தியாகங்கள் அத்தனையும் புரிந்து வருங்கால சந்ததிகளுக்காக சொத்து சுகங்களை எல்லாம் தேடி வைத்துவிட்டு இன்று அவர்கள் ஆத்மா பிரிந்து இது உலகத்தினில் அவரவர்கள் புண்ணிய பாவத்திற்கு ஏற்றாற் போல இறைவன் திருவருளால் எப்படி எந்த நிலையில் இருக்கின்றார்களோ அலைந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ எவர் அறிய முடியும். அவற்றுக்கு ஏற்ப நமக்கு இறைவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு புண்ணிய நாள் மகாலய அமாவாசை. அந்த மகாலய அமாவாசையில் அவர்களுக்கு அந்த பித்ருலோக கதவினை பூலோகத்தை நோக்கி திறந்துவிட அவர்கள் தாம் வாழ்ந்த மண்ணில் உறவுகளை நோக்கி ஓடி வரக்கூடிய அற்புத காலம் மகாலய மாசம். அந்த புனித காலத்தில் அவர்களை நாம் மனமாற வரவேற்று கண்ணீரோடு அவர்களுடைய அன்பிற்கு அவர்களுடைய பசியாற்றி தக்கணங்களை செய்யும் பொழுது அவர்களுடைய பரிபூர்ண அனுகிரக ஆசிகள் நமக்கு கிடைக்கும். அவர்கள் ஆசி கிடைக்காத போனால் அதைவிட பெரிய தோஷம் உலகத்தில் எதுவுமே இருக்க முடியாது. பித்ரு தோஷத்திற்கு முன் எந்த தோஷம் இருக்க முடியாது என்பதை நாம் முன்னோர்கள் जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां नमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं 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 जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धकद्धकद्धकच्चलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलासवन्तु बन्धुरस्वरन्तिकन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरा पदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गलस्फुरत्फणा दिव्यधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत् गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी ॐ नमः शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय।
அடிவர்கள் செல்லாப்பையும் திருவடி துதியாப்பையும் தொழாப்பையும் எல்லாப்பையும் பொறுத்து அருள்வாய் ஈசனே கட்சி ஏகம்பனே பாட்டுவித்தாள் பாடுகின்றேன் பணிவித்தாள் பணிகின்றேன் பதியே நின்னை கூட்டுவித்தாள் கூடுகின்றேன் குழைவித்தாள் குழைகின்றேன் குறித்த மூனை முட்டுவித்தாள் உண்கின்றேன் உறங்குவித்தாள் உறங்குகின்றேன் ஆட்டுவித்தாள் அப்பா அப்பா அம்மையப்பா நீ ஆட்டுவித்தாள் நான் ஆடுகின்றேன் ஆடுகின்றேன் அந்த சிறிய நாளாவது என்னை வாழ்ந்த சக்கரவர்த்தி நந்திய பெருமானுக்கு கதையே परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उभया दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय सचराचर जनन स्थितिलय कारण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् करुणावरुणालय मयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय कैलास निवास प्रमथ गणाधीश भूसुराचित भो
साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् जनुतक जङ्किणु जनुतत्किटतक शब्दैकटसि महानट भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् धर्मस्थापन दक्ष द्रक्ष गुरो दक्ष यज्ञ शिक्षक भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय चिरं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् भगवन् भर्ग भयापह भूतपते भूतिभूषिताङ्ग विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् सर्वदेव सर्वात्म सर्वद दुर्गत गर्वहरण विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्येतल्लक्षणलक्षितभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् हा हा हू हू मुखसुरगायक गीता पदानपत्य विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय 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 ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उमया दिव्य सुमङ्गल विग्रहयालिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय శివనామమే పలికేనురా నవనాడులే పాటలాగా అడుగే ఇలా అడిగేనురా అరుణాచలం దారి కాగా అణువు అణువు అణుభూతి భౌడే నీ వసతి పరమ పదము అనురీతి హరుడే రాసుమతి అణువు అణువు అణుభూతి భౌడే నీ వసతి పరమ పదము కనురీతి హరుడే రాసుమతి
కరుణాచలము అరుణాచలము కదలాడే దైవము రమణాశ్రమము ఇలలో ప్రియము దరిచేరే మార్గము శివనామమే పలికేనురా నవనాడులే పాటలాగా అడుగే ఇలా అడిగేనురా అరుణాచలం దారి కాగా అణువు అణువు అణుభూతి భౌడే నీ వసతి పరమపదము కనురీతి హరుడే రాసుమతి అణువు అణువు అణుభూతి భౌడే నీ వసతి పరమపదము కనురీతి హరుడే రాసుమతి కరుణాచలము అరుణాచలము కదలాడే దైవము రమణాశ్రమము ఇలలో ప్రియము దరిచేరే మార్గము శివనామమే పలికేనురా నవనాడులే పాటలాగా అడుగే ఇలా అడిగేనురా అరుణాచలం దారి కాగా అణువు అణువు అణుభూతి భౌడే నీ వసతి పరమపదము కనురీతి హరుడే రాసుమతి కరుణాచలము అరుణాచలము గరలాడే దైవము ऊरीकुरु मामाख्यमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगं ऋषिवरमानस हंस चराचर जनन स्थितिलय कारण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगं शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः శివాయ నమః భవాయ నమః హర హర మహాదేవ శంభో శంకర నమః శివాయ నమః శివాయ నమః శివాయ గిరి ప్రదక్షిణ నువ్వేనమ్మా వీడియోలు అట్లా ఇట్లా వచ్చింది అది పోయిన సంవత్సరం నమస్తే 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 అమ్మా నమస్తే ఈ సంవత్సరం జనవరి 30 తప్పకుండా రండి తిరువన్నామలై ఆయనకు బర్త్డే 100 వస్తుంది 100 years కంప్లీట్ అమ్మా ఆ రోజు శివాజ్ఞ శివకృప 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 కానీ ఏమో శివ ఆయనకు ప్రాబ్లం ఇచ్చారు ఇప్పుడు పెన్షన్ బుక్ అన్ని పోయింది ట్రైన్ లో పెన్షన్ సందగానికే వస్తాం సార్ సంవత్సరం పెన్షన్ బుక్ పోయిన కాబట్టి అమ్మా నమశివాయ 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 మాది కాకినాడ సార్ ఓ కాకినాడ శివాయ నమః అమ్మమ్మ దీనికి సుమంగళి బాబా ఈ సంవత్సరం అన్ని పోయిన కాబట్టి కానీ ఈ సంవత్సరం జనవరి 30 తప్పకుండా రండి తిరువన్నామలై ఆయనకు బర్త్డే 100 వస్తుంది 100 years కంప్లీట్ అమ్మా లేదండి 2 రోజులకా లేవు ఇంకా 4 రోజులకి భోజనం లేవు మనకు ఏమి అన్ని ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः
विशुद्धिं भक्तिं च त्वय सतिं प्रदेहि विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् करुणावरुणालयमय दास उदासस्तवोचितो नहि भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय जय कैलास निवास प्रमथ गणाधीश भो सुरार्चित भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् झनुतक झनुकिणु झनुतक किततक शब्दै नटसि महानट भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय धर्मस्थापन दक्ष त्रक्षक गुरो दक्ष यज्ञ शिक्षक भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् बलमारोग्यं चायुत्सद्गुणरुचितां चिरं प्रदेहि विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय भगवन् भर्ग भयापह भूतपते भूतिभूषिताङ्ग विभो साम्ब सदाशिव शम्भो దేవి గారు జానకమ్మ గురూజీ మాతాజీ మహేష్ గారు హాయ్ మీ పేరు వీరుబాయ్ సావిత్రి గారు అంజనీ కుమార్ గారు మీ ఆవిడ పేరు కూడా మీరు చెప్పేయండి చెప్పండి సులోచన గారు నెక్స్ట్ రామకృష్ణ గారు లలిత్ జీ రమేష్ జీ తేజస్విని వీళ్ళిద్దరూ లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ గారు ఓకే అందరికీ థ్యాంక్ యూ హాయ్ శ్రీనివాస్ గారు హాయ్ లక్ష్మి గారు సూపర్ महालक्ष्म्यै नमो नमः विष्णुप्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः विश्वजनन्यै नमो नमः ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः विष्णुप्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः विश्वजनन्यै नमो नमः ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः विष्णुप्रियायै नमो नमः धनप्रदायै नमो नमः మీకు ఎలాగ అనిపించింది బంగారం పోతుంది రేట్ ఎక్కువ ఉందా గుడికి వెళ్ళాం కదా అండి అందుకని అమ్మవారు బాగా దర్శనమిచ్చేది అక్కడ బాగా అన్నశనంలో బాగా దర్శనం అయ్యింది జయ మంగళమమ్మా జగదీశ్వరి శుభమంగళమమ్మా పరమేశ్వరి జయ మంగళమమ్మా జగదీశ్వరి
రమేష్ గారు మీరు ఇచ్చినవి తింటున్నారు, చాలా బాగున్నాయట. చెప్పండి రమేష్ గారు, చెప్పండి. రమేష్ గారు చాలా బాగున్నాయండి, రొబ్బర్లు అయ్యి అంటారు. రమేష్ గారు చాలా బాగున్నాయి, మీరు తెచ్చి రేపు ఒక్కొక్కరికి 2 ప్యాకెట్లు పట్టుకురండి. ఈశ్వరీ శుభమంగళమమ్మా పరమేశ్వరి పెద్ద ముత్తైదువు తల్లి ఈ సృష్టికి పెద్ద పెద్దమ్మవు తల్లి ఈ జగతికి పెద్ద ముత్తైదువు తల్లి ఈ సృష్టికి పెద్ద పెద్దమ్మవు తల్లి ఈ జగతికి వందనమమ్మా శ్రీశాంభవి అభివందనమమ్మా వందనమమ్మా శ్రీశాంభవి అభివందనమమ్మా మా భైరవి. రెడీ. అంటుకోండి అమ్మల ముద్ద పై ముద్ద లంకా సారి లాలి కొమ్ము సొంటి కొమ్ము కావాలమ్మా గెలుపు. ఓ పండింది ఒకటి కింద కట్టుకో, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి అంటుకోండి అమ్మల ముద్ద పై ముద్ద లంకా సారి లాలి కొమ్ము సొంటి కొమ్ము కావాలమ్మా. నాది ఒకటి పండిపోయింది. పండిపోయి పండి తీసేయండి కింద పెట్టండి. అంటుకోండి అమ్మల ముద్ద కాలా లంకా సంగి లాలి కొమ్ము సొంటి కొమ్ము కావాలమ్మా గెలుక. ఓడి పని మాతాజీ తోటి పండి ఒకటి కిందకి. ఓడి పెట్టండి కసామి లాలి కొమ్ము సొంటి కొమ్ము కావాలమ్మా గెలుక. నీదోటి పండి నేనే నెగ్గాను. నెగ్గితే పెట్టి నేనే నెగ్గాను. నా 2 కాళ్ళు అలాగే ఉన్నాయి. నేను 2 కాళ్ళు నేనే నెగ్గాను. అన్ని లాస్ట్ వరకు లాస్ట్ అయ్యాక ఎవరైతే అట్టుకోండి అమ్మలు ముద్ద కసామి లాలి కొమ్ము సొంటి కొమ్ము కావాలి. ఇంకో పౌడు పండిందిలే నీ అవుతాను. నేను పండే అంటుకోండి అమ్మలు ముద్ద కసామి లాలి కొమ్ము సొంటి కొమ్ము కావాలమ్మ. మీరు 2 పట్టుకొని తిరగడేమి మీరే ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ అయ్యింది, ఫస్ట్ పండారు మీరు. అట్టుకోండి అమ్మలు ముద్ద పై సరి లాలి సొంటి కొమ్ము కావాలమ్మ. వదిన గారు అంటుకోండి అమ్మలు ముద్ద పై సరి లాలి కొమ్ము కావాలమ్మ. చీటింగ్ అంటుకోండి అమ్మలు ముద్ద లంకా సమి లాలి కొమ్ము సొంటి కొమ్ము కావాలమ్మ. ఇది పడిపోయి భూదేవి అంటుకోండి అమ్మలు ముద్ద సమి లాలి కొమ్ము సొంటి కొమ్ము కావాలమ్మ. మీరు పడిపోయారు, అందరూ పండిపోయాం. ఆకాశం ఆకాశం కూడా భూదే పండింది, ఆకాశం దొంగ. ఆకాశం దొంగ. ఓకే చప్పట్లో మాతాజీ అత్తలేదు మాతాజీ మాతాజీ వేసుకోండి మళ్ళీ మరి పండి దాకా వేయాలి కదా. మళ్ళీ మాతాజీ హిందీలో చెప్పు, మాతాజీకి అర్థం కాదు. మార్చాలి మళ్ళీ. ఇలా మార్చి చేంజ్ కన్నా ముగ్గురు ఒకటే. కాదు ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు అలాగా మా ఇలా పట్టుకుని మళ్ళీ అవుట్ దెబ్బకలిగితే అవుట్ అయిపోయాడు. తలకుండా దాచేసుకుంటే ఇంకా అవుట్ మరి అలా దాచేయకూడదు. ఇద్దరేసి ఆడుకోండి. తర్వాత మళ్ళీ అలాగా మన ఇద్దరం తర్వాత వీళ్ళిద్దరు అలాగా అలా ముందు మీరు అనాలి, ఇద్దరు అనాలి. అబ్బా అనాలి ఇద్దరు కూడా వెనక్కి పెట్టేసుకోండి. అయిపోయి సరిగా కాదు, మీరు అనాలి ఇలా అనండి. మీరు నేను అర్థం పులుసు అంటారు దీన్ని. పులుసు తీసేయాలి. నేను అన్నప్పుడు తీసేసుకోవాలా? అలా కంగారు పడకూడదు. ఉప్పు పులుసు తీయాలి. అవుట్ అయిపోయారు. అలా అవుట్ అది ట్రయల్. గిట్టుగా అవుట్ అయిపోయారు కానీ అనకుండా నేను
రెండు చేతులతో కూడా మళ్ళీ అమ్మా చెప్పేంటి ఒక చేత్తోనే వీరి గుమ్మడి పండు వీరి పేరేమి చెప్పండి ఎవరు గిల్లింది ఎవరో చెప్పుకోండి అవుట్ వీరి వీరి గుమ్మడి పండు వీరి పేరేమి ఎవరు చెప్పుకోవాలి నేనే వీరి వీరి గుమ్మడి పండు వీరి పేరేమి మీరు ఆలోచించి గెలుతున్నారు ముక్కలు తప్పు ఎర్రబడిపోయేది నువ్వు చెప్పు ఎవరు ఫస్ట్ సెకండ్ చెప్పు ఎవరు ఫస్ట్ సెకండ్ లాస్ట్ ఎవరు లాస్ట్ సుమన గారు సుమన గారు లాస్ట్ నేనా రెడీ 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 బాగా చెక్ చేయాలి తీసుకోండి తీసుకోండి వద్దమ్మా రాముడు ఎవరు రామ్ మాతాజీ సీతను వెతుక్కోవాలి సీత ఎవరో చెప్పుకోండి సీత రావణాసు ఏంటది శ్రీలంకలో కూర్చున్న సీత రాముడేమో అయోధ్యలో ఉండి చెప్పండి మాతాజీ సీత సీత నిలుకోండి ఫైండ్ అవుట్ సీత చెప్పాలి ढूंढ लीजिए ढूंढ लीजिए कहाँ से खोजे कौन है सीता हाँ सीता कहाँ गई बताइए आप बताना चाहिए अब सीता किसके पास है हम कैसे बताएं हाँ आप राम है ना ढूंढ लीजिए సీత సీతని చెప్పుకోండి इनके पास सीता కాదు కాదు నేను తీసుకోండి 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 తీసుకో నాకు ఇదిగో రామా ఎవరు రాముడు ఎవరు రాముడు రాముడు నాకు నాది రాముడు రాముడు వచ్చింది నాకు అబ్బా సూపర్ సీత ఎవరు మీరు చేత ఎవరు సీత ఎవరు సీత ఎవరు సీత ఎవరు మాతాజీ 1000 భలే 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 0 దేవి గారికి 0 మాతాజీకి 1000 रुद्र महारुद्र शिव शंकर प्रलयंकर भूतनाथ हो महाकाल अघोराय भयंकर रुद्र रुद्र महारुद्र शिव शंकर प्रलयंकर भूतनाथ हो महाकाल अघोराय अभयंकर नमो नमः शिव शंकर नमो नमः शिव शंकर नमो नमः शिव शंकर
नमो नमः शिव शंकर नमो नमः शिव शंकर नमो नमः शिव शंकर योगी हितकारी हो सबके स्वयंभू परमेश्वर तुम दिगंबर अगम गोचर दिव्य हो सर्वेश्वर सत्य तुम हो नित्य तुम हो उग्र हो कपालेश्वर रुद्र रुद्र महारुद्र शिव शंकर प्रलयंकर भूतनाथ हो महाकाल अघोराय अभयंकर नमो नमः शिव शंकर नमो नमः शिव शंकर नमो नमः शिव शंकर नमो नमः शिव शंकर